ओम अक्षस्रग परसम गदेश कुलिशम पद्मं धनुष्कुंडिका दंडम शक्तिमसिं च चर्म जलजम घंटासुराभाजनम शूलं पाश सुदर्शने च ददति हस्तैः प्रसन्नानना सेवे सौरभमर्दिनीमिहं श्री महालक्ष्मी सरजोस्थितं श्री महालक्ष्मी सरजोस्थितं। जय महाविद्या दर्शक बंधु जे सकल सृष्टिर आधार जे सकल विद्यार आसर तारि पाद तले प्रणाम करी आरंभ करुच्ची आजिर एपिसोड। दर्शक बंधु मु पंडित श्री सुशील कुमार दीक्षित और आपण देखुचंती मोर ज्ञान भित्तिक चैनल महाविद्या एस्ट्रो। दर्शक बंधु आज आमे उपस्थापना करिबा ता 14 अप्रैल 2025 मसिया सोमवार विषय रे किछि कथा। आजिर दिन कौन? आजिर दिन होची महाविषुव पणा संक्रांति। तबे आसंतु जानिबा एही संक्रांति विषय रे किछि तथ्य ओ परे परे जानिबा एही संक्रांति ठारू बा 14 एप्रिल ठारू 14 मई भितरे 12टी जाकर राशि जो मेष ठारू मीन पर्यंत 12टी जाकर राशि रही मासिक राशिफल विषयक किछि तथ्य। दर्शक बंधु आज होउची मेष संक्रांति प्रातः 5 घंटा 33 मिनिट समय संक्रमण हेउछि। सूर्योदयरु मध्याह्न भितरे पुण्य काल भोग हेउथिबारु देशर मंगल कामनार्थे सौर ब्राह्मण मानक द्वारा संक्रांति होम ग्रह पूजा आदि करणीय। एही मेष मासर तत्व विषय जदि आमे जानिबा एही मासरे जात व्यक्ति विद्वान शांत तथा जनप्रिय धर्मपरायणा और ईश्वर विश्वासी होइथांती। कन्या प्रथम रजवती हेले धनवती सुपुत्रर जनक और स्वामी परायणा होइथाय। एबे आसंतु जानिबा एही मासरे पंजीकृत किछि पाणीपाग विषयक विवरणी। एही मेष मासरे पंजीकृत किछि पाणीपाग विषयक जदि आमे आलोचना करिबा ताहाले एही मासरे स्वल्प वृष्टि और पागर विचित्रता देखिबा को मिलिथाय। विशेष करी पश्चिम ओडिशा बा केउंझर राउरकेला सुंदरगढ़ तालचेर भुवनेश्वर कटक झारसुगुड़ा परी जिला मानकरे प्रबल रौद्रताप परिलक्षित हेबो। अहेतुक ग्रीष्मताप जनजीवन को व्यतिव्यस्त करिवो। सेहिपरि अप्रैल ता 18 19 20 25 रु 30 भितरे मई 2 रु 6 भितरे 8 रु 12 मध्यरे राज्य तथा देशर मध्य उपकूलवर्ती अंचल घूर्णिबात्या काल बैशाखी वज्रपात लघुचाप परी भयंकर स्थितिर सामना करने को पड़ पारे। एही मासर शुभ अशुभ विषय जदि किछि विचार करिबा कृषि उत्तम हेले मध्य कीटपतंग और अदिनिया वर्षा द्वारा क्षयक्षति होवार संभावना रही। मध्य एशिया तथा मुस्लिम राष्ट्र मानकरे अंतरद्वंद वृद्धि पाइब। जैनिक जनप्रिय नेतांकर वियोग शोकाकुल करुथिबा बेले मासरे विश्वव्यापी प्राकृतिक विपर्यय मध्य देखा जाए। सेहिपरि रेलपथ तथा यात्रीवाही जान मानकर दुर्घटना रे बहु जनजीवन क्षयक्षतिर आशंका मध्य एही मासरे देखा जाउची। सेहिपरि दरदाम वृद्धि असामाजिक कार्यकलाप सरकार विरोधी जन असंतोष एही मासरे देखा जिबार जना जाए। जहाँ आम्बे आगरू कहिचु एही यूट्यूब माध्यम रे एक एपिसोड विश्व को आसुची महाविपत्ति सेतिरे जहाँ आमे आगरू आकलन करी एही कथा कही अछु। सेपरि पाणीपागर अनुकूलता देश बा राज्य रे कृषि क्षेत्र रे किछि उन्नति हेबार देखा जाए। तेबे दर्शक बंधु
ଆଜି ଦିନର ଶୁଭାଶୁଭ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଆଜି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍କଳଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟିକୁ ନବବର୍ଷ ରୂପରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ନୂତନ ପାଞ୍ଜି ପାଠ କରିଥାଏ ବା ଆଜି ଆମେ ନୂତନ ପାଞ୍ଜିର ଅୟମାରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ଆଜି ବୈଶାଖ ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ। ଚନ୍ଦ୍ର ମତେ ମେଷ 1 ଦିନ ଅପ୍ରେଲ 14 ତାରିଖ ଚୈତ୍ର 24 ଦିନ ସୋମବାର। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଆଜିର ଦିନରେ ପ୍ରାତଃ 5 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ 57 ସେକେଣ୍ଡ ଗତେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଘଣ୍ଟା 32 ମିନିଟ୍ 2 ସେକେଣ୍ଡ ଗତେ। ସେହିପରି ପ୍ରତିପଦା ତିଥିଟି ସକାଳ 8 ଘଣ୍ଟା 25 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଥିବା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟା ତୁଳା ରାଶିରେ ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଅହରାତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ର ଭୋଗ ରାତ୍ର 12 ଘଣ୍ଟା 13 ମିନିଟ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର ଭୋଗ। ଆଜିର ଦିନରେ ଜନ୍ମିତ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ର ତୁଳା ରାଶି ଓ ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର ତୁଳା ରାଶି ହେବାର ଜଣାଯାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ମାସରେ 12ଟି ଯାକ ରାଶି ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସ ସାରା କି ଫଳ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ହେବା ଦରକାର ଏହି ମାସଟିରେ ଓ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନିଜର ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରିବା ଦରକାର ଓ କିପରି ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ମାସଟି ଯାକରେ ଆମେ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେଷରାଶି ବିଷୟରେ। ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ମାସଟିରେ ଜନ୍ମ ରାଶିରେ ରବି ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର। ଅଶୁଭ ଫଳ କିଞ୍ଚିତ ଦେବାର ଦେଖାଯାଏ। ଅକାରଣ ଯାତ୍ରା ଆପଣ ମାସଟି ଯାକରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠିକି କରିପାରନ୍ତି। ସେହିପରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ମାସ ସାରା ଲାଗି ରହିବାର ଦେଖାଯାଏ। ସେହିପରି ସ୍ୱଭାବରେ କିଛି ବିଚିତ୍ରତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଦେବ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଚିଡ଼ିଯିବା, ରାଗିଯିବା, ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନ ବୁଝି ଅନେକ କିଛି ଆଚରଣ କରିବା, ଏପରି ସ୍ଥିତି ଏ ମାସ ସାରା ଆପଣଙ୍କ ସହ ରହିବାର ଜଣାଯାଏ। କିଛି ନା କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶତ୍ରୁ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭୟ ପାଉଛନ୍ତି ବା ଅଯଥା ଶତ୍ରୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଘାତର ଭୟ ମଧ୍ୟ ମାସରେ କେତେକ ଅଂଶରେ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଦେଖାଯାଏ। ସେହିପରି ଋଣ ମଧ୍ୟ ଏ ମାସରେ ଆପଣ କିଛି କରିପାରନ୍ତି। ଅପ୍ରେଲ 27 ତାରିଖ ପରେ କିଛି କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନଲାଭର ସୂଚନା ମିଳିବ। ତଥାପି ମାସଟିରେ ସାବଧାନତା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ସଂଗଠିତ ହେଉଛି ଅପ୍ରେଲ 14 ତାରିଖରୁ ମଇ 14 ତାରିଖ ଭିତରେ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବେ ପ୍ରତିକାର? ଓಂ ଦିବାକରାୟ ବିଦ୍ମହେ ପ୍ରଭାକରାୟ ଧୀମହି ତନ୍ନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଚୋଦୟାତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ମାସ ସାରାରେ ଥିବା ଅନେକ କିଛି ଅଶୁଭତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର ଲାଘବ ହେଇ ଆପଣ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ମାସଟି ଯାକ କାଳତିପାତ କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶି ବିଷୟରେ। କିପରି ରହିବ ମାସିକ ରାଶିଫଳ? କ'ଣ କରିବେ? ପ୍ରତିକାର କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗ ପ୍ରତି ହେବେ ସାବଧାନ। ମାସଟିରେ ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ରହିଛି। ତେଣୁ ଦେଖି ଚାହିଁକିରି ଟିକେ ମାସ ସାରା ବ୍ୟୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ବା ନିଜର ରୋଜଗାର ଟିକେ କିପରି ବଢ଼ିବ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। କିଛି ଆତ୍ମିକ କ୍ଲେଶ ଲାଗି ରହୁଛି, ପାରିବାରିକ ବା କୁଟୁମ୍ବୀୟ କ୍ଲେଶ ମାସ ସାରା କିଛି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତରେ ପକାଇପାରେ। ଶରୀରରେ କିଛି ଆଘାତ ବା ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗ, ଯେପରିକି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆଘାତ ବାଜିବା, ଗୋଡ଼ ହେଉ କିମ୍ବା ହାତ ହେଉ ଭାଙ୍ଗିବା ବା ଫ୍ରାକ୍ଚର ହେବା ପରି ଭୟ ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବେଳେ କିମ୍ବା ଯାତାୟାତ ବେଳେ ଟିକେ ସତର୍କତା ନିହାତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ସ୍ଥାନାନ୍ତରୀକରଣ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଘଟିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଚୋର ଭୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଘଟିବାର ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଯାତ୍ରା କଲାବେଳେ ସାବଧାନତା ବା ନିଜର ଆସବାବପତ୍ରକୁ ସତର୍କତାର ସହ ରଖି ଯାତାୟାତ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସେହିପରି ଅପ୍ରେଲ 27 ତାରିଖ ପରେ ଧନଲାଭ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଓ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଯଦି ଆପଣ ବିଦ୍ୟା ଆହରଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ବୃଷ ରାଶିମାନଙ୍କୁ
ଦେଖାଯାଏ, ଯାହା ଅପ୍ରେଲ 27 ତାରିଖ ପରେ ହେବାର ଜଣାଯାଏ। ତେଣୁ ମାସର ଆରମ୍ଭ ଅଶୁଭକାରୀ ହେଇଥିଲା ବେଳେ ମାସର ଶେଷାର୍ଦ୍ଧ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭକାରୀ ହେବ ବୋଲି ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। କ'ଣ କରିବେ ପ୍ରତିକାର? ପୋଖରୀ ପାଣିରେ ଟିକେ ଗୁଡ଼ ଭସେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଦୈନିକ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ଅତି ଶୁଭତାର ସହ କଟିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶି ବିଷୟରେ। କିପରି କଟିବ ମାସଟି ଯାକର ଆପଣଙ୍କର ରାଶିଫଳ ବା କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗ ପ୍ରତି ହେବେ ସାବଧାନ, କ'ଣ କରିବେ ପ୍ରତିକାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମାସ କହିଲେ ଆମ ଜ୍ୟୋତିଷୀୟ ହିସାବରେ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। କାରଣ ମାସ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତିଆରି କରେ ବା ରବି ତିଆରି କରନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ର ମାସ ଶେଷ କରନ୍ତି। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନେ ଏହି ମାସଟି ବା ଅପ୍ରେଲ 14 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଶୁଭ ସମାଚାର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ବା ପ୍ରାୟତଃ ଏହି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭକାରୀ ହେଇପାରେ। କିଛି ଅଧିକ ଲାଭ ଆପଣ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଭୂମି ବା ଜମି ଜନିତ କ୍ଷେତ୍ରରୁ କିଛି ଲାଭବାନ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି ବା ଜମିଟିଏ କିଣାକିଣି କରିବାର ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ସେହିପରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମାସଟି ସାରା ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବାର ଜଣାଯାଏ। ସେହିପରି ଯାନବାହନ କିଣିବାର ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ ଉତ୍ସାହ ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ବିବାହ ବ୍ରତ ପାଇଁ ହେଉ କିଛି ଆଭୂଷଣ ବା ଜୁଏଲାରୀ ଆପଣ କିଣିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ସଞ୍ଚୟାର୍ଥେ ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପରି ଜୁଏଲାରୀରେ କିଛି ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିପାରନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ପରିବାରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ସାଂଗଠନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ମାସରେ ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ ପୂର୍ବକ ମାସଟିକୁ ସତର୍କତାର ସହ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉ। ସେହିପରି ଅପ୍ରେଲ 27 ତାରିଖ ପରେ ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି, ରାଜନୈତିକ ପାରିଦର୍ଶିତା ବା ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଲାଭ ଓ ଶିକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭକାରୀ, ତେଣୁ କ'ଣ କରିବେ ପ୍ରତିକାର? ବିଲ୍ୱ ଗଛକୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ରବିବାର ବୁଧବାର ଆମିଷ ନିଷେଧ ରହି ଶାକାହାରୀ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ। ସେହିପରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଘୃତଦୀପଟିଏ ଜାଳି ମାସଟି ସାରା ବ୍ରତ ଉପବାସରେ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ମାସଟି ଅତି ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ। କିପରି କଟିବ ଏହି ମାସ ସାରା ଆପଣଙ୍କର, ଯାହା 14 ଏପ୍ରିଲରୁ 14 ମଇ ଭିତରେ ସଂଗଠିତ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ଅଧୁରା କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ମାସରେ ପୁରା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ରହିଯାଇଥିବା ଅନେକ କିଛି ବାକିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ମାସରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବେ ବା ସେଥିପ୍ରତି ଅଗ୍ରସର ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଫଳ ପାଇବେ। ନା କିଛି ଅଧିକ ଲାଭ ହେବ ନା କିଛି ଅଧିକ ଲସ୍ ହେବ। ନୈତିକତାରେ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା କରିବେ। ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳମାଣ୍ଡିତ୍ୟ କରିବେ। ସେହିପରି ସହୋଦରମାନେ ବା ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଇରାଣ ହରକତରେ ପକାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି। ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ସାବଧାନ ହେବା ଏହି ମାସରେ ଆମେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଯଦି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥାନ୍ତି ବା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଅଗ୍ରସର ଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ମାସଟିରେ ଆପଣ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିଶ୍ରମ କରି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ସଫଳମାଣ୍ଡିତ୍ୟ ହେବେ। କ'ଣ କରିବେ ପ୍ରତିକାର ମାସ ସାରା? ରବିବାର ସୋମବାର ନିରାମିଷ ରୁହନ୍ତୁ। ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ବା ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ସମୟ ପାଇଲେ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଯାଇ ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଟିକେ ଜପ କରନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶିବ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ତମକାରୀ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ। କିପରି କଟିବ ମାସ ସାରା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଗ୍ରହ ଚଳନର ପରିଭାଷା, କ'ଣ କରିବେ ପ୍ରତିକାର, କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗ ପ୍ରତି ହେବେ ସାବଧାନ। ମାସରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଘରୁ ବା ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଟିକେ ଦୂରେଇକିରି ରହୁଛନ୍ତି ବା କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବାର ସହ ସେତିକି ସମୟ ଦେବା ପାଇଁ ବା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ
ପରିବାରରେ କିଛି ହସ ଖୁସି ଫେରାଇ ଆଣିବା ବା ସମୟ ଦେବା ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଏ ମାସରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇନପାରେ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେଇଥିବାରୁ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲା ବେଳେ କିଛି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଅସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଅନେକ କିଛି କଟକଣା ବା ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ହତାଶ ନିରାଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରାଇବ। ସେହିପରି ଧର୍ମ କର୍ମରେ ମନ ନିବେଶ କରିବେ ଓ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ମାସରେ ପାଇପାରନ୍ତି ବା କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାଇ ଦେବଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗଟିଏ ଏହି ମାସରେ ରହିଛି। ସେହିପରି ଏହି ମାସରେ କୌଣସି ଘଟଣା ଅଘଟଣା ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ସହ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ସତର୍କତା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଅଯଥା କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ସହ କାର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। କିପରି ଏପରି କିଛି ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଥାନା ପୁଲିସ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଉ ସେଥିପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। କ'ଣ କରିବେ ପ୍ରତିକାର ଏହି ମାସରେ? ରବିବାର ଶାକାହାରୀ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ବୋଲି ସ୍ତୋତ୍ରଟିଏ ଅଛି, ତାକୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଦିନଟି ଅତି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ଏହା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଲାଘବ କରି ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ। କିପରି କଟିବ 14 ଅପ୍ରେଲରୁ 14 ମଇ ଏହି ମାସଟି ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେବ? ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଉପରିସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେବେ। ପୁରୁଷମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆପଣଙ୍କର ଆସ ପଡ଼ୋଶରେ ରହୁଥିବା କୌଣସି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଆକ୍ରୋଶତା ଆପଣ ଏହି ମାସରେ ପାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ କାହାରି ନା କାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ମାସ ଭିତରେ ଅନେକ ଥର ଝଗଡ଼ାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଦେଖାଯାଉଛି। କୌଣସି ଗମ୍ଭୀର ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ନିହାତି ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେହିପରି କୌଣସି ନା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣ ଋଣ କରିବାକୁ ଆପଣ ଯାଇପାରନ୍ତି ବା ବିନା ଋଣରେ ଏ ମାସରେ ଆପଣ ଅନେକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଘାତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରୁ ପଡ଼ିଯିବା ବା ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ସତର୍କତା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସେହିପରି ସହଧର୍ମିଣୀଙ୍କର ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେବା କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ମନ ମାନସିକତା ମାସ ଭିତରେ ଅନେକ ଥର ଆପଣଙ୍କ ସହ ଭଲ ରହିନପାରେ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ବା ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ମାସରେ ଅନେକ କିଛି ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ମାସଟି ସେତେ ଭଲ ନ ଯାଉଥିବାରୁ କ'ଣ କରିବେ ପ୍ରତିକାର? ରବିବାର ଓ ବୁଧବାର ନିରାମିଷ ରୁହନ୍ତୁ। ଦୈନିକ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ। କିପରି କଟିବ ଏହି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ? ଗ୍ରହମାନେ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ? କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗ ପ୍ରତି ହେବେ ସାବଧାନ ଓ କ'ଣ କରିବେ ମାସ ସାରା ପ୍ରତିକାର? ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ଅକାରଣରେ ଯାତ୍ରା ଏ ମାସରେ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ସହ ଘଟିବ। ବିନା କାରଣରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାତାୟାତ ଲାଗି ରହିବ। ଯିବେ ସତ କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ହେବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ କାମ ପାଇଁ ଅନେକ ଥର ଅନେକ ଜାଗାକୁ ଯିବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଅକାରଣ ଯାତ୍ରା ବୋଲି କହିଥାଏ। ସେହିପରି ବ୍ୟବସାୟରେ ହାନି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦେଖାଯାଏ। ବ୍ୟବସାୟିକ ହାନି ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଲାଗି ରହୁଥିବାରୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଟିକେ ସତର୍କତାର ସହ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଓ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସେହିପରି ଏହି ମାସରେ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥଗିତ ହୋଇ ରହିବ, ଯାହା ଆପଣ ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଯୋଗେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବିନା କାରଣରେ ଶତ୍ରୁ ବୁଦ୍ଧି କିମ୍ବା ବିନା କାରଣରେ କୌଣସି ବିପତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ମାସରେ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଟିକେ ସଜାଗ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅବହେଳିତ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ। ସେହିପରି ଆଘାତ ଭୟ ଓ ସ୍ତ୍ରୀକୃତ ପୀଡ଼ା
ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ମାସରେ ଭୋଗ ହେବାର ଦେଖାଯାଏ। କ'ଣ କରିବେ ଏହି ମାସରେ ପ୍ରତିକାର? ଶୁକ୍ରବାର ରବିବାର ନିରାମିଷ ରୁହନ୍ତୁ ଓ ଦୈନିକ ଆପଣ ଯଦି ଗାଈକୁ କଞ୍ଚା ଘାସ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ଅନେକ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ। କିପରି କଟିବ ଏହି ମେଷ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ? 14 ଏପ୍ରିଲରୁ 14 ମଇ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟଣା ଅଘଟଣକୁ ଆପଣ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି ଓ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏହାର ପ୍ରତିକାର? ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ପରି ଜଣାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ରୋଗ ନାଶ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବିଜୟମଣ୍ଡିତ ହେଉଛନ୍ତି ବା କରୁଥିବା ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗାତ୍ମକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳମଣ୍ଡିତ ହେଉଛନ୍ତି ବା ବିଜୟୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ବା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ହାସଲ କରିବେ। ସେ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ହୋଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କେହି ସହୋଦର ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ଗୁଡ଼ିଏ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରଟି ମାସଟି ସାରା ଅତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରହୁଥିବାରୁ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅତି ଉତ୍ତମ ଫଳ ପାଉଛନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ମାସରେ ଅତି ଉତ୍ତମ ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଅତି ଶୁଭକାରୀ ହେଇଥିବାରୁ କ'ଣ କରିବେ ପ୍ରତିକାର? ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଦେବୀ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନକୁ ଘୋରି ଦୈନିକ ମଥାରେ ଟିକା କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁରାଶି ବିଷୟରେ। କିପରି କଟିବ ଏହି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଯାହା 14 ଏପ୍ରିଲରୁ ମଇ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପରିଗଣନା କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସେତେ ଶୁଭକାରୀ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ଅନେକ ଦିନ ଆପଣ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତିକୁ ଭୋଗ କରିବେ ବା ମନଟି ଅତି ଅଶାନ୍ତିକର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ସେହିପରି ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାରେ ମାସଟି ଚାଲିଯିବ। ଅନେକ କିଛି ଆଶା ଆପଣ କରି ବସିଥିବେ ସତ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ମାସଟିରେ ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ଅନଟନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ରୋଜଗାରଟିକୁ ଟିକେ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଏହି ମାସରେ ଅନେକ କିଛି ବକେୟା ଦେବା ବା କିଛି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯିବାର ଜଣାଯାଏ। ସେହିପରି ପେଟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି ଓ ଲାଗି ରହିଥିବ ଓ ଲୋଭବଶତଃ କିଛି ଭୁଲ କରି ଆପଣ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ସେହିପରି ନିଜ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବିପଦକୁ ଟାଳି କିଛି କିଛି ସଫଳତା ଏହି ମାସରେ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ପ୍ରେମ ଜନିତ ବ୍ୟାପାରରେ ପଡ଼ିଯାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପ୍ରତି ସତର୍କତା ସାବଧାନତା ଯାହା ଉଚିତ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କ'ଣ କରିବେ ପ୍ରତିକାର ମାସଟିରେ? ଗୁରୁବାର ନିରାମିଷ ରୁହନ୍ତୁ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡିଏ ଦାନ କରନ୍ତୁ ଓ ଶିବ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଶିବଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ ମାସଟି ସାରା। ଦେଖିବେ ଏହି ମାସଟି ଗୁଡ଼ିଏ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଯାହା ଦେଉଛି ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ ବା ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଲାଭ କରି ଶୁଭତ୍ୱକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ। କିପରି ରହିବ ମାସଟି ସାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ? କ'ଣ କରିବେ ପ୍ରତିକାର? କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗ ପ୍ରତି ହେବେ ସାବଧାନ? ଦେଖନ୍ତୁ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ମାସରେ ବାଧାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କିଛି ପୂର୍ବ ଧନ ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତି ବା ପଇସା ନେଇଛି ଫେରାଉ ନାହିଁ, ତାହା ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିପାରେ ବା ଆପଣ ଫେରି ପାଇପାରନ୍ତି। କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଶିକ୍ଷାରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ
ମାଙ୍କର ଉଦାରତାକୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ବା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିହାତି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ମାସରେ ଟିକେ ବଢ଼ିଯିବ ବା ମାଙ୍କୁ ନେଇ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଆପଣ ଯାଇପାରନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ସହ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିପାରନ୍ତି। ସେହିପରି ରହୁଥିବା ବାସଗୃହରେ କିଛି ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ମାସରେ ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି ବା କରିପାରନ୍ତି। କିଛି ସୁନ୍ଦର ଉପକରଣ ଘରକୁ ଆଣିପାରନ୍ତି ଏଇ ମାସରେ। କୌଣସି ନା କୌଣସି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଘରକୁ ଆଣି ଆପଣ ଉପଭୋଗ କରିବାର ଏହି ମାସରେ ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ମାସଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭକାରୀ। କିଞ୍ଚିତ ଅଶୁଭ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବେ ପ୍ରତିକାର? ଦେଖନ୍ତୁ, ନଦୀ ଜଳରେ ଗୁଡ଼ ଟିକେ ବସେଇ ଗାଧାନ୍ତୁ ଓ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ନଦାନ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ। କିପରି ରହିବ ଏହି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ? କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗ ପ୍ରତି ହେବେ ସାବଧାନ? ଦେଖନ୍ତୁ, କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ପ୍ରାପ୍ତି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ରାଗ ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ଅବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଦୁଃଖ ବା କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଦେବାର ଦେଖାଯାଏ ଏହି ମାସରେ। ନିଜର ଭାଇ ସହ କିମ୍ବା ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହ କିମ୍ବା ସହପାଠୀଙ୍କ ସହ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସାର୍କିଲ୍ ସହ ଆପଣ ମତଦ୍ୱେଷ ବା ଆକ୍ରୋଶାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଜର ଅହଙ୍କାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବକୁ ଟିକେ ସଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଆତ୍ମବଡ଼ିମା ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ମାସରେ ଅନେକ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତି ଦ୍ରବ୍ୟଠାରୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିପାରେ ବା ଭଲ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଆଣିପାରେ। ମାସଟି କିଛି ଭଲ କିଛି ମନ୍ଦରେ ବ୍ୟତୀତ ହେଉଛି ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାସଟି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଫଳ ଦେବ। ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଛେଇବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଉଚିତ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ତାହେଲେ ମାସଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ରହୁଛି। କ'ଣ କରିବେ ପ୍ରତିକାର? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ନଦୀ ଜଳରେ ଗାଧୋଇ ଗୁଡ଼ ଟିକେ ଭସାନ୍ତୁ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଅନ୍ନ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ମାସଟି ସାରା ଆପଣଙ୍କର ଥିବା କିଛି କିଛି ଅଶୁଭତ୍ଵ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନାଶ ହେବ ଓ ଆପଣ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶି ବିଷୟରେ। କିପରି ରହିବ ଏହି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଯାହା ଅପ୍ରେଲ 14ରୁ ମେ 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ଭେ କହୁଥିବା ରାଶିଫଳାତ୍ମକ ତତ୍ତ୍ୱ ହିସାବରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାସଟି ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେତେ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଛଟେଇ ହୋଇଯାଇଥିବା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ତାହା ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନଃ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଜଣାଯାଏ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଦେଇ ଦିଆଯିବ, ଯାହାକୁ ତୁଲାଇବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧତା ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବଢ଼ି ଯାଇଥିବାରୁ ଆପଣ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହୋଇଯିବା ଦରକାର। ସେହିପରି ଚକ୍ଷୁରେ ପୀଡ଼ା, ଆର୍ଥିକ ହେରଫେର, ସଞ୍ଚିତ ଧନ କ୍ଷୟ ହେବା ବା ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ ଯାହା ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ସଞ୍ଚିତ କିଛି ଅର୍ଥ ଅଛି ତାହା ଏହି ମାସରେ ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ପରି ଜଣାଯାଏ। ତେଣୁ ମାସଟିରେ କିଛି ଶୁଭ କିଛି ଅଶୁଭ ବା ଅନେକ କିଛି ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣ ବହନ କରୁଥିବାରୁ କ'ଣ କରିବେ ଏହି ମାସରେ ପ୍ରତିକାର? ଗୁରୁବାର ନିରାମିଷ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରଣାମ କରି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡିଏ ଦାନ କରନ୍ତୁ ଓ ଶିବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ସମୟ ଅନୁକ୍ରମରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ମାସଟିରେ ଥିବା ଗୁଡ଼ିଏ ଅଶୁଭ ଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଘବ ହେବ ଓ ଆପଣ ଶୁଭତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଥିଲା ମେଷଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12ଟି ଯାକ ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ, ଯାହା ଆମ୍ଭେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ୟକରେ କହିଲୁ। ମୁଁ ଏଠି କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ରାଶିଫଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିଟି ଠିକ୍ ଅଛି ତ। ରାଶି ଦୁଇ ପ୍ରକାରରେ ହୁଏତ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି।
नामरू मध्य राशिटीए आमे जानी थाए जहाँ नामर प्रथम अक्षर आपण धरी थाई पारंती किंतु आमे विचार करू जातकरे आपणकर चंद्र जो राशि अवस्थान करिसेंती सेई राशिटी होची आपणकर राशि और सेई अनुसार जदि आपणकर नामकरण करा जायछि बा नामर प्रथम अक्षर जन्म समय अनुଯାୟୀ जदि दिया जायछि ताले आमे कहूतिबा चंद्र चलन अनुଯାୟୀ राशि फल आपणको निहाती सत्यासत्य प्रमाणित हेबो धनुबा आपण जदि श्रद्धायुक्त नाम आपणको दिया जायछि प्रकृत राशि जन्मजातक हिसाब रे आपण जानि नाहंती ताहले एही फल तारतम्य हेबार निहाती जणा जाय तेणु दर्शक बंधु देखु तांतु मोर एही चैनल टिकु एमती ज्योतिष भित्तिक अनेक कथा मु आपणक मानक सामना रे आनी रखिबी और आपणकर भल पाइबा मते निहाती उत्साहित करिवो ज्योतिष भित्तिक तंत्र भित्तिक वास्तु भित्तिक अनेक किछि कथा आपणको कहिबा पई जहां देखि आपण माने किछि ज्ञान अर्जन करी निज कार्य रे लगाई सफल कार्य हेले मु निजर श्रम सार्थक होला बोली जानिबी रहुची नमस्कार नीलांचलश्च श्रीमन्नारायण सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु।